Hi students, welcome to our next class in data structures using Java. Today we are going to start a new unit which is about searching and sorting. In this class we are going to learn about searching techniques. Searching. For example, there is a data, means a collection of data elements in a memory, and suppose if a specific item of information is given. ఒక కలెక్షన్ ఆఫ్ డేటా ఉంది అంటే డేటా ఎలిమెంట్స్ని మెమరీలో స్టోర్ చేసాం. ఒక స్పెసిఫిక్ ఐటమ్ ఇన్ఫర్మేషన్ ఇచ్చి దాన్ని ఫైండ్ చేయమన్నారు. అంటే ఏ లొకేషన్లో ఉందో డేటాని ఫైండ్ చేసి ప్రింట్ చేయమన్నారు. ఒకవేళ ఉంటే ప్రింట్ చేయాలి, లేదంటే అన్సక్సెస్ఫుల్ అని చెప్పి ప్రింట్ చేయాలన్నమాట. Searching refers to the operation of finding the location of the item in a data. For example, నేను 5 elements ఇచ్చాను, 10, 20, 30, 40, 50, 20 ఉందో లేదో ఏ లొకేషన్, 20 ఎక్కడ ఉంటుంది మనకి ఇక్కడ సెకండ్ లొకేషన్లో ఉన్నట్టు మనం డిస్ప్లే చేయాలన్నమాట. ఒకవేళ మనం 25 ఇచ్చాను అనుకోండి, నాకు 25 లేదు కాబట్టి ఐటమ్ నాట్ ఫౌండ్ అని చెప్పాలి. The search is said to be successful if the item does not appear in the data and unsuccessful otherwise. Frequently, one may want to add the element item to the data after an unsuccessful search for an item in a data. In case వాళ్ళు ఇప్పుడు ఫర్ సపోజ్ డేటా అనేది ఎందుకు సెర్చ్ చేస్తారు, లొకేషన్ ఫైండ్ అవుట్ చేయడానికి. అంటే ఎందుకు అంటే ఆ పర్టికులర్ లిస్ట్లో ఐటమ్ ఉందా లేదా, ఉంటే డిస్ప్లే చేయడం, లేదంటే దాని మీద ఏమైనా ఆపరేషన్ చేయడం. లేదు అంటే ఐటమ్ లేదు అంటే మళ్ళీ యాడ్ చేయడం అనమాట. వన్ మే వాంట్ టు యాడ్ ద ఎలిమెంట్ ఐటమ్ టు డేటా ఆఫ్టర్ అన్సక్సెస్ఫుల్ సెర్చ్ ఫర్ ఎన్ ఐటమ్ ఇన్ డేటా. అంటే డేటా లేకపోతే కనుక యాడ్ చేస్తాం అనమాట. వన్ దెన్ యూజెస్ ఎ సెర్చ్ అండ్ ఫైండ్ ఇన్సర్షన్ అల్గారిథం rather than simply a search algorithm. There are many different searching algorithms. Searching algorithms చాలా ఉన్నాయి, మనం ఇక్కడ రెండే నేర్చుకుంటాము, లీనియర్ సెర్చింగ్ అండ్ బైనరీ సెర్చింగ్. అసలు సెర్చింగ్ అంటే ఏంటి, ఒక పర్టికులర్ ఐటమ్ని ఏ లొకేషన్లో ఉందో లేకపోతే ఉందా మన లిస్ట్ ఇచ్చిన లిస్ట్లో ఉందా లేదా అని ఫైండ్ అవుట్ చేయడమే సెర్చింగ్. Search is a process of finding a value in a list of values. In other words, searching is the process of locating given value position in a list of values. ఒక లిస్ట్ ఆఫ్ వాల్యూస్ పర్టికులర్ వాల్యూ ఫైండ్ అవుట్ చేయాలంటే ఉందా లేదా, ఉంటే ఏ లొకేషన్లో ఉంది, locating the given value position in a list of values. We have to find a particular value in a list of values and find and tell the position of the value in a list of values. Next one is searching algorithm. There are many searching algorithms. Mainly important algorithms are linear search algorithm and binary search algorithm. First, let us discuss about this linear search algorithm. Linear search algorithm finds a given element in a list of elements. The search process starts comparing search element with the first element in the list. For example, there is a list of items. I want to find some A, whether A is in this list or not. First, it starts comparing with starting element. First, it starts with here. It will compare with the first element. If both are matched, then the result element found. Otherwise, such element is compared with the next element. First element తో ఈక్వల్ అయిపోయిందని సెర్చ్ ఇక్కడతో అయిపోయి ఎలిమెంట్ ఫౌండ్ అని ఇస్తాం, లేదంటే లొకేషన్ని డిస్ప్లే చేస్తాం. లేదంటే అన్సక్సెస్ఫుల్ అయితే మళ్ళీ నెక్స్ట్ దాంతో కంపేర్ చేస్తాయి. ఇది కాకపోతే నెక్స్ట్, ఇది కాకపోతే నెక్స్ట్, అలా ప్రతి ఒక్క ఎలిమెంట్తో కంపేర్ చేసుకుంటుంది అనమాట. మన సెర్చ్ చేయాల్సిన ఎలిమెంట్ ఎవ్రీ ఎలిమెంట్తో కంపేర్ చేసుకుంటుంది లాస్ట్ వరకు.
ఇన్ కేస్ లాస్ట్ ఎలిమెంట్ తో కూడా ఈక్వల్ కాకపోతే సెర్చ్ అనేది అన్సక్సెస్ఫుల్ అనమాట. ఆ ఎలిమెంట్ ఇచ్చిన లిస్ట్ లో లేదు అని చెప్పొచ్చు అనమాట. Repeat the same until search element is compared with the last element in the list. If the last element is also doesn't match, then the result is element is not found in the list. That means search element is compared with the element by element in the list. In this linear search algorithm, the search element is compared with element by element. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఫస్ట్ లోనే మనకి సర్చింగ్ లో ఈక్వల్ అయిపోయిందండి ఫస్ట్ ఎలిమెంట్, దానికి ఫస్ట్ లోనే ఫైండ్ అవుట్ చేయాలి. లేదు అంటే లాస్ట్ ఎలిమెంట్ దాకా మనం ప్రతి ఎలిమెంట్ బై ఎలిమెంట్ సెర్చ్ చేయాల్సి ఉంటుంది, కంపేర్ చేయాల్సి ఉంటుంది. ఇన్ కేస్ లాస్ట్ ఎలిమెంట్ తో ఈక్వల్ అయితే పర్లేదు అంటే ఎలిమెంట్ నాట్ ఫౌండ్ ఇన్ ద లిస్ట్ అని చెప్పి మనం డిస్ప్లే చేస్తాం. Algorithm for linear search or steps implemented while using linear search. Read the search element from the user. ఏదైతే మనం ఎలిమెంట్ సెర్చ్ చేయాలనుకున్న పర్టికులర్ లిస్ట్ లో ఆ ఎలిమెంట్ ని యూజర్ దగ్గర నుంచి రీడ్ చేయాలి. కంపేర్ ద సెర్చ్ ఎలిమెంట్ విత్ ద ఫస్ట్ ఎలిమెంట్ ఇన్ ద లిస్ట్. ఫస్ట్ ఎలిమెంట్ తో కంపేర్ చేయాలి. బోత్ ఆర్ మ్యాచ్ దెన్ డిస్ప్లే గివెన్ ఎలిమెంట్ ఈస్ ఫౌండ్ అండ్ టెర్మినేట్ ద ఫంక్షన్. ఫస్ట్ ఎలిమెంట్ తో మ్యాచ్ అయింది అనుకోండి, ఇఫ్ ద ఫస్ట్ ఎలిమెంట్ ఈస్ ఈక్వల్ టు అవర్ సెర్చ్ ఎలిమెంట్ దెన్ డిస్ప్లే ద గివెన్ ఎలిమెంట్ ఈస్ ఫౌండ్ అండ్ we have to terminate from the function. If both are not match, then compare search element with the next element in the list. ఒకవేళ both మ్యాచ్ కాకపోతే కనుక we have to compare search element with the next element in the list. Repeat 3 and 4 until element is compared with the last in the list. ఈ 3-4 స్టెప్స్ ఏం చేయాలంటే రిపీట్ చేస్తున్నాను. మ్యాచ్ అయితే ఏ ఎలిమెంట్ తోనే మ్యాచ్ అయితే గివెన్ ఎలిమెంట్ ఈస్ ఫౌండ్ అని చెప్పి, లేదు అంటే కంపేర్ కాకపోతే ఈక్వల్ కాకపోతే నెక్స్ట్ ఎలిమెంట్ తో కంపేర్ చేసాం. ఎక్కడ వరకు? లాస్ట్ ఎలిమెంట్ వరకు. ఇఫ్ ద లాస్ట్ ఎలిమెంట్ ఈజ్ ఆల్సో డజంట్ మ్యాచ్ దెన్ డిస్ప్లే ఎలిమెంట్ ఈస్ నాట్ ఫౌండ్ అండ్ టెర్మినేట్ ద ఫంక్షన్. ఈవెన్ లాస్ట్ వరకు వచ్చేసాం, లాస్ట్ ఎలిమెంట్ కూడా ఈక్వల్ కాకపోతే అంటే సెర్చ్ ఎలిమెంట్ లేకపోతే దెన్ డిస్ప్లే ఎలిమెంట్ ఈస్ నాట్ ఫౌండ్ అండ్ టెర్మినేట్ ద ఫంక్షన్. దీని ఒకసారి డయాగ్రమాటిక్ రిప్రజెంటేషన్ చూడండి. కన్సిడర్ ద ఫాలోయింగ్ లిస్ట్ ఆఫ్ ఎలిమెంట్స్ అండ్ ఎలిమెంట్స్ టు బి సెర్చ్. లిస్ట్ లో ఏముంది చూడండి, ఎన్ని ఎలిమెంట్స్ ఉన్నాయమ్మా? 8 ఎలిమెంట్స్ ఉన్నాయి. ఇండెక్స్ స్టార్ట్స్ ఫ్రమ్ 0 1 2 3 4 5 6 7. నేను ఏ ఎలిమెంట్ ఫైండ్ అవుట్ చేయాలనుకుంటున్నా? 12ని ఫైండ్ అవుట్ చేయాలి. ఫస్ట్ 12ని ఫస్ట్ ఎలిమెంట్ అంటే లిస్ట్ ఆఫ్ 0, ఇండెక్స్ 0తో కదా, 0తో కంపేర్ చేస్తాం. ఈక్వల్ అమ్మా? కాదు. బోత్ ఆర్ నాట్ మ్యాచ్, సో మూవ్ టు ద నెక్స్ట్ ఎలిమెంట్. మళ్ళీ ఏం చేయాలి? ఆ సర్చింగ్ ఎలిమెంట్ ఇక్కడ 12, నెక్స్ట్ అంటే సెకండ్ ఎలిమెంట్ కంపేర్ చేయాలి. ఏమౌంట్? బోత్ ఆర్ నాట్ మ్యాచ్, సో నెక్స్ట్ ఎలిమెంట్కి మళ్ళీ ఈ నెక్స్ట్ ఎలిమెంట్తో కంపేర్ చేస్తాం. ఏం చేస్తామో మళ్ళీ 10తో మళ్ళీ నెక్స్ట్ ఎలిమెంట్ 10 అంటే లిస్ట్ ఆఫ్ 2, మళ్ళీ దీంతో కంపేర్ చేస్తే నాట్ ఈక్వల్, మళ్ళీ దీంతో కంపేర్ చేయాలి, మళ్ళీ దీంతో కంపేర్ చేయాలి. చూడండి, ఇఫ్ బోత్ ఆర్ నాట్ మ్యాచ్ సో మూవ్ టు ద నెక్స్ట్ ఎలిమెంట్. నెక్స్ట్ ఎలిమెంట్కి వెళ్ళిపోయాం. మళ్ళీ ఇక్కడ మ్యాచ్ కాదు అంటే ఈక్వల్ కాదనమాట, 55 నాట్ ఈక్వల్ టు 12, సో మళ్ళీ ఏం చేసాం? నెక్స్ట్ ఎలిమెంట్తో కంపేర్ చేయాలి. నెక్స్ట్ ఎలిమెంట్ ఏంటమ్మా? 32. లిస్ట్ ఆఫ్ 4లో ఉంది 32, కంపేర్ చేసాం. మళ్ళీ బోత్ ఆర్ నాట్ మ్యాచింగ్, సో మూవ్ టు ద నెక్స్ట్ ఎలిమెంట్. సర్చ్ ఎలిమెంట్ ఈజ్ కంపేర్డ్ విత్ ద నెక్స్ట్ ఎలిమెంట్. నెక్స్ట్ ఎలిమెంట్తో కంపేర్ చేసాం. ఇది లిస్ట్ ఆఫ్ 5 ఏంటి? 12. రెండు ఈక్వల్, బోత్ ఆర్ ఈక్వల్, సో బోత్ ఆర్ మ్యాచింగ్, సో we stop the comparing, display the element found at index. ఎక్కడ ఉందమ్మా ఇది? 12 అనేది 5 దగ్గర ఉంది. సో ఏం చేస్తామంటే ఇక్కడతో కంపారిజన్ స్టాప్ చేసేసి ఎలిమెంట్ ఫౌండ్ అట్ ఇండెక్స్ 5. program to find an element in a given list of elements using linear search. ఎగ్జాంపుల్ ప్రోగ్రామ్ చూద్దామమ్మా. లీనియర్ సెర్చ్ లో
ఎలిమెంట్ని లేదంటే ఫైండ్ అవుట్ చేయడానికి. చూడండి, క్లాస్ నేమ్ ఏంటి తీసుకుని లీనియర్ సెర్చ్ ఎగ్జాంపుల్ 2. మీ ఇష్టం, మీ నేమ్ ఏదైనా తీసుకోవచ్చు. పబ్లిక్ స్టాటిక్ వాయిడ్ మెయిన్ స్ట్రింగ్ ఆఫ్ ఆర్ ఇంట్ cn సెర్చ్ అండ్ అరే. n అనేది ఎందుకమ్మా? నెంబర్ ఆఫ్ ఎలిమెంట్స్ ఇన్ అన్ అరే. అరే అనేది లిస్ట్ ఆఫ్ ఎలిమెంట్స్. సి అనేది లూప్ ని రిపీట్ చేయడానికి. సెర్చ్ అనేది ఏదైతే ఎలిమెంట్ సెర్చ్ చేసినా ఎలిమెంట్ తీసుకో. స్కానర్ ఇన్ ఈక్వల్ టు న్యూ స్కానర్. ఇది ఎందుకంటే ఎలిమెంట్స్ ని తీసుకోవడానికి, అంటే రీడ్ చేయడానికి, ఇన్పుట్ రీడ్ చేయడానికి. అరే యొక్క సైజ్ తీసుకుంటున్నాను ఇక్కడ n. నెక్స్ట్ ఏం చేస్తాను, అరేలోకి ఇన్పుట్ తీసుకుంటున్నాను. అరే 5 ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ 5 తీసుకున్నాను అనుకోండి, 5 కూడా ఈ 5 ఎలిమెంట్స్ అరేలోకి తీసుకున్నాను. ఫర్ లూప్ యూజ్ చేస్తాను చూడండి. ఫర్ సి ఈక్వల్ టు 0, సి లెస్ దాన్ n, సి ప్లస్ ప్లస్. అంటే n-1 వచ్చే వరకు కూడా అరేలో ఎలిమెంట్స్ అనేవి తీసుకుంటున్నాను. నెక్స్ట్ ఏంటి, ఆ ఫైండ్ అంటే అరేలో అరేలో పర్టికులర్ ఐటమ్ని సెర్చ్ చేయాలనుకుంటున్నాను. ఆ ఎలిమెంట్ని తీసుకుంటున్నాను. దేంట్లో తీసుకున్నాను? సెర్చ్లోకి తీసుకుంటున్నాను. ఏం చేయాలి, లూప్ రిపీట్ చేస్తూ అరేలో ఉన్న ప్రతి ఎలిమెంట్ని ఈ సెర్చ్ ఎలిమెంట్తో సెర్చ్ చేయాలి అంటే మనకి అది ఫైండ్ అవుట్ చేయవరకు. చూడండి, ఇఫ్ అరే ఆఫ్ సి అంటే ఫస్ట్ 0తో స్టార్ట్ చేస్తాం. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ చూడండి, ఇలా 0 1 2 3 4 సమ్ సర్చింగ్ ఎలిమెంట్ ఏ. 0 నుంచి స్టార్ట్ చేస్తాం. ఫస్ట్ ఎలిమెంట్ ఏతో కంపేర్ చేస్తాం. ఈక్వల్ అయితే కనుక బ్రేక్, బయటకు వచ్చేస్తాం. ఎక్కడ ఉంది, సెర్చ్ ఎలిమెంట్ ఈస్ ప్రెసెంటెడ్ లొకేషన్ C+1 అని చెప్పి ఇచ్చేస్తాం, అంటే ఫస్ట్ పొజిషన్లో ఉంది అని. ఇన్ కేస్ కాదు అనుకుంటే, అంటే లాస్ట్కి C ఈక్వల్ టు n అయిపోయింది, C ఇంక్రిమెంట్ అవుతుంది కదా, C ఈక్వల్ టు అంటే సెర్చ్ ఎలిమెంట్ అనే ఎలిమెంట్ లేదని చెప్పి డిస్ప్లే చేస్తాం అనమాట. ఫస్ట్ ఇక్కడికి వస్తుంది, 0తో కంపేర్ చేస్తుంది. ఉంటే సెర్చ్ ఎలిమెంట్ ఈస్ ప్రెసెంటెడ్ లొకేషన్ అంటే లొకేషన్ 1 ఫస్ట్ పొజిషన్లో ఉందని చెప్పి డిస్ప్లే చేసి బ్రేక్ బయటకు వచ్చేస్తుంది. లేదంటే మళ్ళీ రిపీట్ అవుతుంది, 2కి వెళ్తుంది. అది నెక్స్ట్ పొజిషన్లో కంపేర్ అవుతుంది, నెక్స్ట్ పొజిషన్లో కంపేర్ అవుతుంది, నెక్స్ట్ పొజిషన్లో కంపేర్ అవుతుంది. లేదు, మ్యాచ్ అవ్వలేదు. లాస్ట్ C వాల్యూ ఎంత అవుతుందమ్మా? 5 అవుతుంది. అవునా, C వాల్యూ 5 ఇంక్రిమెంట్ అవుతుంది కాబట్టి n వాల్యూ కూడా మనం 5 ఇచ్చాం అనుకోండి. ఎలిమెంట్స్ రెండు ఈక్వల్ కాబట్టి అసలు అరేలో ఎలిమెంట్ అనేది లేదు అని చెప్పి డిస్ప్లే చేస్తాం. దిస్ ఈజ్ అబౌట్ లీనియర్ సెర్చ్ ఇన్ డేటా స్ట్రక్చర్. Next algorithm is binary search algorithm. Binary search algorithm finds a given element in a list of elements. The binary search algorithm can be used with only sorted list of elements. ఈ బైనరీ సెర్చ్ అల్గారిథం ఓన్లీ సార్టెడ్ ఎలిమెంట్స్ మాత్రమే వర్క్ చేస్తుంది అనమాట. అన్సార్టెడ్ అంటే ర్యాండమ్ లిస్ట్ మీద పనిచేయదు, ఓన్లీ సార్టెడ్ ఎలిమెంట్స్ మాత్రమే పనిచేస్తుంది. దట్ మీన్స్ బైనరీ సెర్చ్ ఈస్ నాట్ is used only with the list of elements that are already arranged in an order. Whether it is a ascending order or descending order, the binary search will work only on sorted elements. The binary search cannot be used for a list of elements arranged in a random order. Random order lo ఉన్న elements మీద binary search work avadu. This search process starts comparing the search element with the middle of the elements in the list. అంటే మిడిల్ ఆఫ్ ది ఎలిమెంట్తో కంపేర్ చేస్తుంది, స్టార్ట్ చేస్తుంది అనమాట. లీనియర్ సెర్చ్ అయితే ఏం చేస్తుంది, స్టార్టింగ్ ఆఫ్ ది ఎలిమెంట్ నుంచి స్టార్ట్ చేస్తుంది. ఇది మిడిల్. ఇఫ్ బోత్ ఆర్ మ్యాచ్ దెన్ రిజల్ట్ ఈజ్ ఎలిమెంట్ ఈజ్ ఫౌండ్. అదర్వైజ్ ఫస్ట్ ఇట్ చెక్ వెదర్ ద సెర్చింగ్ ఎలిమెంట్ ఈజ్ స్మాలర్ ఆర్ గ్రేటర్ దాన్ ద మిడిల్ ఆఫ్ ద ఎలిమెంట్ ఇన్ ద లిస్ట్. ఫస్ట్ మిడిల్ ఎలిమెంట్తో కంపేర్ చేస్తుంది. ఈక్వల్ అయింది అనుకోండి, ఓకే ఫైన్, ఎలిమెంట్ ఈజ్ ఫౌండ్ అని చెప్పి డిస్ప్లే చేస్తుంది. లేదు అంటే ఎలిమెంట్ అనే స్మాలరా గ్రేటర్ అనేది చెక్ చేసుకుంటుంది అనమాట. ఇఫ్ ద సెర్చింగ్ ఎలిమెంట్ ఈజ్ స్మాలర్ దెన్ రిపీట్ ద సేమ్ ప్రాసెస్ ఫర్ ద లెఫ్ట్ సబ్ లిస్ట్ ఆఫ్ ది మిడిల్ ఆఫ్ ది ఎలిమెంట్. ఏంటంటే
ఇప్పుడు స్మాలర్ అనుకోండి, మిడిల్ ఎలిమెంట్ కన్నా స్మాలర్ అనుకోండి, మళ్ళీ సేమ్ ఈ లెఫ్ట్ సబ్ లిస్ట్ ఉంటుంది కదా, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇది మిడిల్ అనుకోండి, స్మాలర్ అనుకోండి, ఈ లెఫ్ట్ సబ్ లిస్ట్ ఉంటుంది కదా, మళ్ళీ ఏమవుతుంది మిడిల్ ఎలిమెంట్ తో కంపేర్ చేసుకుంటుంది. దెన్ రిపీట్, if the search element is larger, then repeat the same process for the right sublist of the middle element. మళ్ళీ ఏం చేస్తుందంటే ఇన్ కేస్ గ్రేటర్ అయితే కనుక ఈ మిడిల్ ఎలిమెంట్ కంపేర్ అవుతుంది. ఈ మిడిల్ ఎలిమెంట్ తో ఈక్వల్ కాలేదనుకోండి, మళ్ళీ స్మాలరా గ్రేటరా అని చెక్ చేసుకుంటుంది. ఒకవేళ స్మాలర్ అయితే ఈ సబ్ లిస్ట్ లో మిడిల్ ఎలిమెంట్ చెక్ చేసుకుంటుంది, లేదు గ్రేటర్ అంటే ఈ సబ్ లిస్ట్ లో మిడిల్ ఎలిమెంట్ చెక్ చేసుకుంటుంది. ఇన్ కేస్ ఈ ఫస్ట్ స్టార్ట్ చేసిన ఎలిమెంట్ కన్నా గ్రేటర్ అయితే కనుక మళ్ళీ ఈ రైట్ సబ్ లిస్ట్ లో మిడిల్ ఆఫ్ ది ఎలిమెంట్ తో చెక్ చేసుకుంటుంది. ఈక్వల్ అయితే ఓకే ఫౌండ్ అని చెప్పి డిస్ప్లే చేస్తుంది, లేదంటే స్మాలర్ అయితే కనుక మళ్ళీ ఈ మిడిల్ ఎలిమెంట్ తో చెక్ చేసుకుంటుంది, గ్రేటర్ అయితే కనుక ఈ మిడిల్ ఎలిమెంట్ తో చెక్ చేసుకుంటుంది. అలా ఈ ప్రాసెస్ మనకి ఎలిమెంట్ ఫైండ్ అయ్యే వరకు, ఇన్ కేస్ అన్ని ఎలిమెంట్స్ అయిపోయినాయి అనుకోండి, then display that element is not found in the list. We repeat this process until we find the search element in the list or until we left the sublist with only one element. ఎక్కడి వరకు అయితే ఎలిమెంట్ ఫైండ్ అవుట్ అయితే అయ్యే వరకు కూడా మనం రిపీట్ చేస్తాం, లేదు అంటే ఇంకా సబ్ లిస్ట్ లో ఒకే ఎలిమెంట్ ఉంది and that element is not equal to our searching element, then we quit the process. ఎలిమెంట్ లేకపోతే రిజల్ట్ ఈస్ నాట్ ఫౌండ్ అని చెప్పి హియర్ స్టెప్స్ టు బి ఫాలో ఇన్ బైనరీ సెర్చ్ అల్గారిథం. నెక్స్ట్ స్లైడ్లో ఫస్ట్ ఏం చేయాలమ్మా, రీడ్ ద ఎలిమెంట్, ఫైండ్ ద మిడిల్ ఎలిమెంట్ ఇన్ ద సార్టెడ్ లిస్ట్, కంపేర్ ద ఎలిమెంట్ విత్ ద మిడిల్ ఎలిమెంట్ ఇన్ ద సార్టెడ్ లిస్ట్. ఫస్ట్ ఏంటంటే యూజర్ నుంచి సర్చింగ్ ఎలిమెంట్ తీసుకోవాలి, అలాగే సార్టెడ్ లిస్ట్ యొక్క మిడిల్ ఎలిమెంట్ తీసుకోవాలి, రెండు కంపేర్ చేయాలి. ఓకే మ్యాచ్ అయితే కనుక గివెన్ ఎలిమెంట్ ఈస్ ఫౌండ్ అని చెప్పాలి, లేదు అంటే వెదర్ వీ హ్యావ్ టు చెక్ ద ఎలిమెంట్ ఈస్ స్మాలర్ ఆర్ లార్జర్. ఇఫ్ ద ఎలిమెంట్ ఈస్ స్మాలర్ దాన్ ద మిడిల్ కన్నా స్మాలర్ గ్రేటర్ చెక్ చేయాలన్నమాట. ఇంకేస్ స్మాలర్ అయితే కనుక రిపీట్ ద స్టెప్ 2, 3, 4 and 5 for the left sublist of the middle element. ఏంటంటే స్మాలర్ అయింది అనుకోండి మిడిల్ ఎలిమెంట్ కంటే, లెఫ్ట్ సబ్ లిస్ట్ యొక్క మళ్ళీ మిడిల్ ఎలిమెంట్ తీసుకోవాలి, కంపేర్ చేయాలి. ఓకేనా, ఈక్వల్ అయింది అనుకోండి ఫౌండ్ అని చెప్తారు, లేదంటే మళ్ళీ స్మాలరా గ్రేటరా మళ్ళీ చెక్ చేయాలి. ఇన్ కేస్ ఇఫ్ ద సెర్చ్ ఎలిమెంట్ ఇస్ గ్రేటర్ దాన్ ద మిడిల్ ఎలిమెంట్, రిపీట్ ద స్టెప్స్ 2, 3, 4 and 5 ఫర్ రైట్ సబ్. ఇన్ కేస్ మిడిల్ ఎలిమెంట్ కన్నా గ్రేటర్ అయితే కనుక రైట్ సబ్ లిస్ట్ లో మళ్ళీ మిడిల్ ఎలిమెంట్ తో చెక్ చేసుకుంటాం, ఈక్వల్ అయితే కనుక ఫౌండ్ అంటాం, లేదంటే స్మాలర్ అయితే కనుక లెఫ్ట్ సబ్ లిస్ట్ ఉంటుంది కదమ్మా అక్కడ దాంట్లో మళ్ళీ మిడిల్ ఎలిమెంట్ నుంచి స్టార్ట్ చేస్తాం, గ్రేటర్ అయితే కనుక రైట్ సబ్ లిస్ట్ మిడిల్ ఎలిమెంట్ తో స్టార్ట్ చేస్తాం కంపేర్ చేయడం, ఈక్వల్ అయితే ఫైండ్ అని చెప్తాం, లేదు అంటే మళ్ళీ లెఫ్ట్ సబ్ ట్రీ మిడిల్ ఎలిమెంట్ లేదా రైట్ సబ్ ట్రీ మిడిల్ ఎలిమెంట్ లో చెక్ చేసుకోండి. ఎక్కడ వరకు మనకి ఎలిమెంట్ ఫైండ్ అయ్యే వరకు, లేదు ఇన్ కేస్ ఫైండ్ కాకపోతే అంటే సబ్ లిస్ట్ లో ఓన్లీ వన్ ఎలిమెంట్ వచ్చే వరకు మనం ఈ ప్రాసెస్ ని రిపీట్ చేస్తాం. సబ్ లిస్ట్ లో ఓన్లీ వన్ ఎలిమెంట్ వచ్చిన తర్వాత ఆ ఎలిమెంట్ కూడా ఈక్వల్ కాకపోతే ఏం చేస్తామంటే డిస్ప్లే దట్ ఎలిమెంట్ ఈజ్ నాట్ ఫౌండ్ ఇన్ ద లిస్ట్ అని చెప్పి ఫంక్షన్ టెర్మినేట్ అయిపోతాం. ఇది డయాగ్రామాటిక్ రిప్రజెంటేషన్ ఎలా ఉంటుందో చూడండి. 9 ఎలిమెంట్స్ తీసుకున్నాం, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ఎలా ఉన్నాయి, సార్టెడ్ లిస్ట్ 10, 12, 20, 32, 50, 55, 65, 80, 90 సార్టెడ్ లిస్ట్ లో ఉన్నాయి. నేను ఈ ఎలిమెంట్ ఫైండ్ అవుట్ చేయాలనుకున్నాను, 12 ఎలిమెంట్ ఫైండ్ అవుట్ చేయాలనుకున్నాను. search of 12 is this element is compared with the middle element. మిడిల్ అంటే ఏంటమ్మా, మిడిల్ ఎలా ఫైండ్ అవుట్ చేస్తారు, n/2 ఎంత ఎలిమెంట్స్ ఉన్నాయో దాని బై 2. ఇన్ కేస్ ఆడ్ నెంబర్ అయితే n+1/2 చేయండి, ఆడ్ నెంబర్ అయితే n+1/2 చేయండి. ఓకే మిడిల్ ఎలిమెంట్ తో కంపేర్ చేసాం, ఎలిమెంట్ ఫైండ్ కాదు, బోత్ ఆర్ నాట్ మ్యాచింగ్ అండ్ 12 is smaller than 50. సో ఇప్పుడు ఏం చేయాలి, లెఫ్ట్ సబ్ ట్రీలో
చెక్ చేయాలి. లెఫ్ట్ సబ్ ట్రీకి ఏమన్నా 10, 12, 20 అండ్ 32. మళ్ళీ లెఫ్ట్ సబ్ ట్రీలో మిడిల్ ఎలిమెంట్ ఏంటి 12 వస్తుంది. ఎలాగైనా తీసుకోవచ్చమ్మా. n-1/2 అన్న తీసుకోవచ్చు, n+1/2 అన్న తీసుకోవచ్చు. ఇక్కడ మిడిల్ ఎలిమెంట్ ఏమైంది 12 అయింది. సచ్ ఎలిమెంట్ 12 ఈజ్ కంపేర్డ్ విత్ ద మిడిల్ ఎలిమెంట్. దీంతో కంపేర్ చేసాం, ఈక్వల్ అయింది. సో బోత్ ఆర్ మ్యాచ్. సో రిజల్ట్ ఈస్ ఎలిమెంట్ ఈస్ ఫౌండ్ అట్ ఇండెక్స్ 1 అని చెప్పి మనం డిస్ప్లే చేస్తాం. ఇంకొక ఎగ్జాంపుల్ తీసుకుంటున్నాం. సర్చ్ ఎలిమెంట్ 80. మళ్ళీ లిస్ట్ స్టార్టింగ్ మిడిల్ ఆఫ్ ది ఎలిమెంట్ తో చెక్ చేస్తున్నాం. ఏంటమ్మా ఇది both are not match. ఇప్పుడు ఏం చేస్తామంటే 80 is greater than 50. So we will search in the right sub list. ఏమున్నాయి 55, 65, 80, 99. ఓకేనమ్మా. ఈ సబ్ లిస్ట్ లో మనం చెక్ చేస్తాం. నెక్స్ట్ దీనికి మిడిల్ ఎలిమెంట్ ఏంటమ్మా 65. The search element is compared with the middle element 65. కాదు, రెండు ఈక్వల్ కాదు. Both are not matching and 80 is greater than 65. So మళ్ళీ 65 రైట్ సబ్ లిస్ట్ ఏంటమ్మా 80, 90. ఇప్పుడు ఈ సబ్ లిస్ట్ లో చెక్ చేయాలి. సర్చింగ్ ఎలిమెంట్ ఈస్ కంపేర్డ్ విత్ ద మిడిల్ ఎలిమెంట్ ఇంక ఇదే అవుతుంది అన్నమాట 80. చెక్ చేస్తుంది, ఏమవుతుంది రెండు ఈక్వల్. సో బోత్ ఆర్ మ్యాచింగ్. దట్ ఎలిమెంట్ ఈస్ ఫౌండ్ అట్ ఇండెక్స్ 7 అని చెప్పి డిస్ప్లే చేస్తుంది. ఇన్ కేస్ మీరు 88 చెక్ చేయాలనుకున్నారు, ఓకేనా, ఎలిమెంట్ అనేది ఫైండ్ అవుట్. నెక్స్ట్ ఏమవుతుంది, నెక్స్ట్ సబ్ లిస్ట్ కి ఈ ఒక్క ఎలిమెంట్ మాత్రమే ఉంటుంది. ఆ ఒక్క ఎలిమెంట్ కూడా దీనికి ఈక్వల్ కాదు. అప్పుడు ఏం చేయాలి, బోత్ ఆర్ నాట్ మ్యాచింగ్ అండ్ ఎలిమెంట్ ఈజ్ నాట్ ఫౌండ్ ఇన్ ద గివెన్ లిస్ట్ అని చెప్పి మనం డిస్ప్లే చేయాలి. ఒకసారి ఎగ్జాంపుల్ ప్రోగ్రామ్ to implement binary search algorithm. ఏంటంటే అమ్మా బైనరీ సెర్చ్ చేస్తాం. ఫస్ట్ అరే తీసుకోవాలి, ఫస్ట్ లాస్ట్ కీ. ఫస్ట్ ఏంటంటే ఇండెక్స్ ఇది, సెకండ్ లాస్ట్ ఏంటంటే లాస్ట్ అంటే n-1. ఇది ఫస్ట్ ఇండెక్స్, లాస్ట్ ఇండెక్స్. కీ ఎలిమెంట్ టు బి సెర్చ్ అని మనం సెండ్ చేయాలి. ఇఫ్ లాస్ట్ ఈక్వల్ టు ఫస్ట్. మిడ్ ఏం చేయాలమ్మా, ఫస్ట్ చూడండి 0 నుంచి 8 వరకు ఉన్నాయనుకోండి, ఇది ఫస్ట్ అవుతుంది, ఇది లాస్ట్ అవుతుంది. ఇండెక్సెస్ ఇవి. మిడ్ ఏమవుతుంది 0 + 8/2. లేదంటే ఇంకొక చాలా మెథడ్స్ ఉంటాయి కదా, ఫస్ట్ ప్లస్ లాస్ట్ మైనస్ ఫస్ట్ బై 2 కూడా తీసుకోవచ్చు. ఫస్ట్ ఎంతమ్మా 0, లాస్ట్ మైనస్ ఫస్ట్ 8 - 0 4, 4/2. సో ఏమవుతుంది, మిడ్ తో చెక్ చేస్తుంది. ఒకవేళ మిడ్ ఈక్వల్ అయితే కనుక రిటర్న్ మిడ్ చేస్తుంది. లేదు అంటే మళ్ళీ మిడ్ ఆఫ్ ఇదే మిడ్ కీతో చెక్ చేస్తుంది. ఒకవేళ ఇన్ కేస్ స్మాలర్ అయితే మళ్ళీ ఏంటి ఇక్కడికి వచ్చి మళ్ళీ రిపీట్ చేయాలన్నమాట. ఏంటి అరే. ఇప్పుడు సబ్ లిస్ట్ని పంపిస్తాం, లెఫ్ట్ సబ్ లిస్ట్ని పంపిస్తాం. ఫస్ట్ ఏమవుతుంది, ఇప్పుడు ఫస్ట్ సేమ్ అలాగే ఉంటుంది. ఇప్పుడు ఈ లాస్ట్ ఏమవుతుంది మిడ్ మైనస్, ఎందుకంటే 4కి మిడ్ -1 అయిపోతుంది అనమాట. ఇక్కడ ఆల్రెడీ ఇక్కడ సెర్చ్ చేసాం కదా. ఇప్పుడు ఈ సబ్ లిస్ట్ లో చెక్ చేయాలి, ఓకేనా. అప్పుడు ఏమవుతుంది మిడ్ -1 కీని మళ్ళీ చేస్తారు. లేదు అంటే ఇఫ్ ద గివెన్ కీ ఈస్ గ్రేటర్ దాన్ మిడ్ ఏం చేయాలి, రిటర్న్ సబ్ బైనరీ సెర్చ్ అరే సేమ్. ఇప్పుడు ఏమవుతుందంటే ఫస్ట్ ఏమవుతుందంటే ఈ రైట్ సబ్ ట్రీ కదమ్మా, సారీ రైట్ సబ్ లిస్ట్ కదా, ఏమవుతుందంటే మనం ఇక్కడ నుంచి చెక్ చేయాలంటే 4 + 1 5 నుంచి, అందుకని మిడ్ +1 అన్న. లాస్ట్ అనేది అలాగే ఉంటుంది కీతో. మళ్ళీ సేమ్ ప్రాసెస్ రిపీట్ చేస్తారు ఎప్పటి వరకు, అంటిల్ లాస్ట్ ఈజ్ గ్రేటర్ దాన్ ఆర్ ఈక్వల్ టు ఫస్ట్. అంటే ఒకే ఎలిమెంట్ ఉన్నంత వరకు మనం సెర్చ్ చేస్తాం. ఇన్ కేస్ ఫైండ్ చేయలేదంటే రిటర్న్ -1. లేదంటే ఏదైతే ఎక్కడైనా ఫైండ్ అయిందంటే మిడ్ని
ఏం చేస్తామంటే రిటర్న్ చేస్తాం. పబ్లిక్ స్టాటిక్ వాయిడ్ మెయిన్ మెథడ్ అరే తీసుకున్నా, ఏం సెర్చ్ చేయాలో తీసుకున్నా, లాస్ట్ అరే డాట్ లెంత్ -1 రిజల్ట్ బైనరీ సెర్చ్ అరే 0 లాస్ట్ ఇండెక్స్ పంపిస్తున్నా, లాస్ట్ ఏంటంటే n-1. if result equal to -1 the element is not found, else element is found index ni display చేస్తాం. This is about searching algorithms in this chapter. Now next class we are going to learn about sorting algorithms.